मैं तुहानूं दसना चाहुंदा ना मैं नेता हाँ जी, ना मैं मैंबर पार्लीमेंट के तौर पर इत्थे विचरदा हाँ। मैंबर पार्लीमेंट नूं मैं तुहानूं कई हੱਸदा भी गल करदा कि मैंबर पार्लीमेंट मैं दिल्ली छड्ड आउणा। मैं तो गुरजीत औजला इत्थे आउणा ते उही विचरदा है लोकां 'च। हाँ उधर मैंबर पार्लीमेंट जरूर आउंदा जिथे किते लोड़ पवे। बनदा है जी, असीं है ही हाँ जी जी, वी आर सर्वेंट, असीं सर्वेंट है लोकां दे। देखो कांग्रेस जिहड़ी है पहली गल ते सैकुलर सोच नूं लैके चल रही है। नमस्कार, मैं राजेश अरोड़ा। दोस्तों, जिस तरह कि तुसीं जानते हो कि आओ कुछ बात करें प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਔਜਲਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਔਜਲਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ और अपनी टीम ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਜੀ। थैंक यू जी, ਤੁਹਾਡਾ और ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦਾ ਜੁੜਿਆ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਦਿਲ ਦੇ ਬਲਬਲੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚੇ? देखिए राजनीति की कोई पुराना पिछोकड़ नहीं एडा वड्डा हैगा, पर फिर भी जिहड़ा शुरुआत है वो क्योंकि साडा जिहड़ा एरिया हुंदा सी वो ज़्यादा आतंकवाद के समय तो बाद डिवेलप होया गुमटाला पिंड, और वो जो डिवेलप हुंदा गया तो असीं उहदे नाल काम करना शुरू किया। चलो कुदरत ने मेहर की ते 2007 च पहली बारी कौंसलर बन गए जी, और उस तो बाद मैं पार्टी दे नाल दिन रात काम किया और अपने हल्के दे विच भी काम किया और मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसैसिंग इंडस्ट्री का नॉर्थ जोन का मैं चेयरमैन भी बनया जी। और उहदे नाल पार्टी ने फिर कई जिहड़ियां अहुदे सी नवाजिया, पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी सैकटरी भी बनाया जी, और फिर मैं नाल दी नाल मैंबर MLA की भी टिकट चाहिए कि मैनूं, क्योंकि दक्षिणी हल्के दे विच समझदा था कि उत्थों लड़ी जा सकती इलैक्शन जी। सो तो पहलों हर जगह ते हर इलैक्शन दे विच पार्टी ਲਈ काम किया। सो उत्थे भी काम किया पर टिकट नहीं भी मिली 12 तो कोई यही जी मलाल नहीं सी हैगा। सो आप पार्टी लिए फिर भी काम किया, सारे की डट के मदद की। सरकार नहीं भी बनी पर अपने ना कोई यही जी गल नहीं सी कि असी कोई घट किया होवे पार्टी वास्ते। सो पार्टी ने उन्होंने देखते हुए जी 13 दे विच जिला प्रधान बना दिता मैनूं देहाती का जी जी। सो शहर दे विच काम जिहड़ा सी जिवें अटारी हल्के सोनी साहब की लोक सभा की इलैक्शन सी उदों उत्थे कीता जी। फिर 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਊਥ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਵੈਸਟ ਮੇਰੀ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ MLA ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਲੋਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਨਾਰਥ ਹਲਕੇ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਸੋ प्रधान जो जिला देहाती दे बने तो फिर असी फिर परमात्मा ने कृपा की और फिर मैं देहात दे विच काम करना शुरू किया और चारे कौंस्टीचुएंसियां दे विच बड़े तरीके दे नाल जिन्नी क मेरी सोची सी मैं पार्टी की गाइडलाइन नूं मद्देनज़र रखते हुए लोक मुद्दों नूं ध्यान च रखते हुए लोक हितां वास्ते काम लगातार उत्थे पार्टी के प्लेटफार्म से 17 तक किया और फिर कोशिश की कि पार्टी के जिन्ने भी लीडर साहबान ने सबना नूं नाल लैके किसी भी तरीके दे नाल पार्टी पावर चावे 17 की ये वास्ते काम किया। पर इन बिटवीन 14 के विच CM साहब की इलैक्शन आई थी, कैप्टन साहब की, और दिन रात तुसीं क्योंकि मैनूं तुहाडे नाल कोई गल मैं क्या दसां, क्योंकि तुसीं दे हर वेले परछावां की तरह तुसीं हर चीज़ जानते जे भी की गलत किया की ठीक किया और किन्ना क पार्टी लई किया। सो कोशिश यही रही कि लोक हितां लई काम कीते जाण, समाज सुधार दे काम कीते। और मैं दसना चाहुंदा कि जिन्ना भी कुछ किया उस चाहिए तो बड़ा कोशिश की है कि जिहड़ा सिद्धांत है ना परमात्मा का, गुरु नानक देव जी का, कि मनुखता की सेवा वास्ते उस नूं लागे रख के और उन्होंने ध्यान च रखते हुए किया। ਔਜਲਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਸ਼ਦ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈ, ਸੰਸਦ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
2 ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਦੀ ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਮੰਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਫਿਰ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਨ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਨਾ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਵਾਰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ 12 ਚ, ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮਨ ਚ ਮਲਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਸਬੀਰ ਗਿੱਲ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਡਿੰਪਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਾਊਥ ਚੋਂ ਮਿਲ ਗਈ ਟਿਕਟ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਲੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਇਤਫਾਕਨ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਿਲ ਜੇ, ਪਰ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਾਹਤ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕਿਸੇ ਹੋਂਦ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਔਰ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਮਨ 'ਚ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਸੀ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਸਾਂ, IIM ਦੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਹਟੇ, ਪਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ IIM ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸੇਠਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 17 ਦੀ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, 16 'ਚ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਿਆ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤੇ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੇਰੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਆਪ ਉਹ ਰਸਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲਾਂਘੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੇ ਮੈਂ MLA ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਂਘਾ, ਉਦੋਂ ਇੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝ ਵੀ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, MLA ਕਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਿਆ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 17 'ਚ ਬਣਿਆ, ਉਦੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਤਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ। ਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ 15-20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਟ੍ਰਿਪ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰੀਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 'ਚ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ, ਉੱਥੇ ਚੱਲੋ। ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ 10 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉਦੋਂ ਆਏ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, 10 ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਵੀ ਇਹ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਖੋਲੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ 18 ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਬਮਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਤੰਬਰ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਬਾਹਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਹਦੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੇ ਰਾਹ ਪੱਧਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣੀ। ਪਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਥਲ ਤੇ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣ ਗਏ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲਗਾਤੇ ਜਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਦੇਤੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਚੰਗੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਜਾਂ
ਬਾਰਡਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੈਟਰੋ ਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਬਣਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵਿੱਦਿਆ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ। ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਵੇ, ਹਸਪੀਟਲ ਚੰਗੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੈ ਮੈਕਸਿਮਮ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੁਸੀਂ RTI ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਚੁਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ। ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਲਾਸਿਸ ਬਾਹਰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 1,50,000 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ NRI ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵੀ ਘਟਾਈ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ 7.5 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰਾ ਵਿਦ ਫਰਨੀਚਰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਮਰਾ 3.5 ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦ ਫਰਨੀਚਰ ਔਰ 1.25 ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਜੀ ਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਧਾ ਮੁੱਲ ਔਰ 2 ਕਮਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਬਣੇ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ। ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੰਮ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੁੰਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣਨੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਤੁੱਛ ਬੰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਿਨਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਉਹਦੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਸੇਵਾ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕੁਦਰਤ, ਉਹ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ 'ਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਜਿਹਾ ਫੈਕਟ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਵੈਸੇ, ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਦੇ, ਫਿਰ 2014 ਕੁਝ ਕਹਿਤਾ ਹੋਈਆਂ, ਕੁਝ ਅਫਸਰ ਵਿਚਾਰੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੀਗਲ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਤੋਂ MP ਬਣੇ ਔਰ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੀ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੇਰੀ ਕਈ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਥੀ MP ਬਣਿਆ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹ ਕਾਉਂਸਲਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਜੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪੱਖ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਸਾਲ ਸੀ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਸੀ। ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਟਰਗਲ ਸੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਨਰ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਵਿਚਾਰਾ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ MLA ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦਾ। ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਾਉਂਸਲਰ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜੀ। ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕੁਝ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਾਉਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਈ ਸੀ। ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਪੈਣਗੇ, ਸੱਦਿਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਯਾਰ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਅੱਖੇ ਲੱਗਦਾ। ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਗਾਵਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲਰ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ COVID-19 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੀ ਵਿਚਾਰੀ ਕਾਉਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ, ਜੀ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਓ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟਡ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਜੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦਾ ਦਰਦ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਾਉਂਸਲਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਕੰਮ ਦੀ, ਵੀ ਭਾਈ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਟੱਚ 'ਚ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓਗੇ ਤੇ 3 ਤੋਂ 3.5 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਆ 2 ਮਹੀਨੇ, ਮਤਲਬ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਐਬਸੈਂਟ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ 'ਚ ਰਹਿਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੁਦਰਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਮ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਟਕਦੀ ਆ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ, ਬੇਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵਰਕਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰਜੀਤ ਮੇਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਤੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਉਂਸਲਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮਨ 'ਚ ਗੱਲ ਆਈ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਆਓ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬ੍ਰਦਰ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ 4-5 ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਾਲ ਦਾ। ਇੱਕ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕਰੀਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖਰੇ ਵੀ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਵੀ ਇੱਕ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ ਨਾਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੀ ਜੀ 14 ਤੋਂ 15 ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੈ, 2-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨਾ ਵਿਚਾਰਾ ਗਲੀ ਬਣਾਉਣ ਜੋਗਾ, ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜੋਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਚੁਣ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲਾ ਦਈਏ, ਕੋਈ 10 ਲੱਖ 20 ਲੱਖ 25 ਲੱਖ, ਔਰ ਲਾਏ ਵੀ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ।
ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਹ ਹਲਕਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲਣ ਡਿਆ, 1000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਹੇਠ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। CEO ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ADA ਬੁੱਢਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਟਰਸਟ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਕੌਂਸਲਰ ਸਾਰਿਆਂ ਜਾਣਾ ਉਧਰ ਦੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਭ ਨਾਲ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਔਜਲਾ ਜੀ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ, ਨੀਚਾ ਹੈ ਸੋ ਭਰ ਪੀਵੇ, ਉੱਚਾ ਪਿਆਸਾ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੀਵਾਪਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਚਾਈ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ। ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਂਝੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਸਾਂਝੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਧੜੇਬੰਦੀ ਰੱਖ ਕੇ, ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਧੜੇਬੰਦੀ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਪੈਸ਼ਲ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਲੀਅਤ, ਕੱਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕੱਲ ਹਾਂ ਘਰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਧਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਫਿਰਸੋਂਗੇ। ਸਿਆਸੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਦੱਸੋ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਔਰ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ 'ਚ ਕਹਾ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਹਾ ਸੁਣੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਆਪ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਭਾਗਯ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਫੋਨ ਤੇ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਰੂਬਰੂ ਜੇ ਮੌਕਾ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਝੂਠ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਹਨੂੰ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹਾਈਪ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਦ ਮੇਰੀ ਮੁੱਦਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗਿਣੀ ਜਾਓ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ ਔਰ ਮੈਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜੀ। ਕੁਝ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨੀ, ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਜੇ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੀ, ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਵਜ਼ੀਰ ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਤਿੰਦਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵੈਬ ਰਾਹੀਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੀ, ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਵੈਬ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜ ਰਹੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਜੁੜ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਤਰਨ ਚੁੱਗ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰੀ BJP ਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗਡਕਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੀ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਚਰਕੋਣੀ ਮੰਗ ਸੀ, ਭਾਰੀ ਮੰਗ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਰਾਊਨ ਫੀਲਡ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕ ਮਿਲਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣੇਗਾ ਇਹਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਵੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਦਿਲ ਧੜਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਨਾ ਲੰਘੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਬਣਨਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸੜਕ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਮੰਨੇ ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੱਸੀ ਗਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਨਮਾਨ ਤੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੋਈ ਉਭਰਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪਦ ਵੱਡਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਔਰ ਸਮੁੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਭਾਰ ਜਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਆਭਾਰ ਵੀ ਜਤਾਇਆ। ਉਹ ਜੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਸ਼ੂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਨੇਤਾ ਹਾਂ ਜੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਿਚਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੱਸਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਉਹੀ ਵਿਚਰਦਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਹਾਂ, ਉਧਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪਵੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨੀਵਾਪਨ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੈ ਹੀ ਹਾਂ।
ਜੀ ਜੀ ਵੀ ਆਰ ਸਰਵੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਸਰਵੈਂਟ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਜੀ ਸੈਕੂਲਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੋਚ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਰੀਬ ਵਧੇ, ਜੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ। ਜੀ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਚੁਣੋ, ਕਾਉਂਸਲਰ ਚੁਣੋ, ਐਮਪੀ ਚੁਣੋ, ਜੀ। ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ। ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾਤਾ, 17 ਚ ਜਿਤਾਇਆ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 19 ਚ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹ ਨਿਭਾਵਾਂ। ਜੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਤੇ ਜਿੱਤੋਗੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ, ਜੀ। ਇਟਸ ਮਾਈ ਡਿਊਟੀ। ਜੀ ਜੀ ਫਲਾਈਟਾਂ ਚਲਾ ਲੀਆਂ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਾਂਗੇ। ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਔਜਲਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚੋਂ ਐਮਪੀ ਹੋ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਗਲੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਚੁਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਦੇਖੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੈਕੂਲਰ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਆਵੇ ਜਾਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜੀ। ਸੀਏ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇ, ਐਨਆਰਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਭਰਪੂਰ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੀ ਉਹ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਦੇ ਕੁਝ ਵੱਖਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਕੁਝ ਸ਼ਡਿਊਲ ਟਰਾਈਬ ਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭੰਗਵੇਂ ਪਾਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨੀਲੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪੀਲੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਪਾਏ ਆ। ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਜੀ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਆਮਦਨ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਜਿਹਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਿੰਪਲ ਜੇ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਘਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟੀ ਹੈ, ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੇਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਧੜਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂ। ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਜੀਡੀਪੀ ਸਭ ਤੋਂ ਡਾਊਨ, ਤੇਲ ਸਸਤਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ। ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਆ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ, ਸਵਾਏ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਹੋਵੇ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਕਾਮਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇੱਥੇ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ, ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਲੋਕ ਹਟ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈਣੋਂ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੇਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ, ਚਾਹੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਔਰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਔਜਲਾ ਜੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਐਮਪੀ ਬਣ ਗਏ ਹੋ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ, ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਦੇਸ਼ ਬਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਸੋਚ ਨਾ 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 ਨੋ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸੇਵਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਦੇਣਗੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਵਰਕ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨੋ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੁੱਖ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਸਾ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇਵੇ ਕੋਈ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਉਹਨੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਜਾਏ। ਬੜੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿਓ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕ ਬਚਾਉਣ। ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਭਰਾ ਨੂੰ, ਬੇਟੇ ਨੂੰ, ਬੇਟੀ ਨੂੰ, ਮਾਂ ਨੂੰ, ਪਤਨੀ ਨੂੰ, ਬਾਪ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਦਾਦੀ ਦਾਦੇ ਨੂੰ। ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਫੋਲੋ ਕਰੋ।
ਜੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇਮਿਊਨ ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਸਥਮਾ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦੀ ਚਪੇਟ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਰੰਟ ਵਾਰੀਅਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਸੀ, ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ, ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਘਿਰਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹ ਹਵਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆ ਉਹਦਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਵਿਚਾਰੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈ ਆ। ਸੋ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਰਹੀਏ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੀਏ, ਇਹੀ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਹੈ। ਔਜਲਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਕੱਢਿਆ, ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਦੋਸਤੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਨੇ ਬੜੇ ਬੇਬਾਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਔਰ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੀਵਾਪਨ ਦੇਖ ਕੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਲੀਏ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਾਜੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਓ ਕੁਛ ਬਾਤ ਕਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਜਲਦ ਹੀ ਮਿਲਾਂਗਾ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।